and that is measurement of time. Children, a clock is used to know the time. The numbers 1 to 12 are written on the dial of the clock. The shorthand is the hour hand. The long hand is the minute hand. Time. Observe the face of the clock. मुलांनो, तुमच्या घरामध्ये क्लॉक असतं, हो की नाही? त्याच्याकडे तुम्ही व्यवस्थित बघायचं आहे. द फेस ऑफ द क्लॉक इज मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 12. इथे सुद्धा एक क्लॉक दाखवलेला आहे. याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 नंबर्स असतात. द क्लॉक हॅज 2 हँड्स आणि क्लॉकला 2 हँड्स असतात. One hand is long and the other is short. The long hand is the minute hand. It shows minutes. The short hand is the hour hand. It shows hours. When the minute hand is at 12, the hour hand tells the hour of the day. मुलांनो, इथे हा जो लॉंग हँड आहे ना, तो आहे मिनिट हँड आणि हा शॉर्ट हँड आहे. तर हा आहे आवर हँड. आणि ज्या वेळेस हा मिनिट हँड म्हणजेच लॉंग हँड 12वर असतो, त्यावेळी हा आवर हँड म्हणजेच हा शॉर्ट हँड ज्या नंबरवर असतो तेवढा टाईम झालेला असतो. आता इथे या क्लॉकमध्ये लॉंग हँड म्हणजेच मिनिट हँड हा 12वर आहे आणि शॉर्ट हँड म्हणजेच आवर हँड हा 2वर आहे. सो या क्लॉकमध्ये 2 o'clock झालेले आहेत. So we have learned this is an hour hand, this is a minute hand, and this thin hand is called second hand. The short hand moves slowly. Which is short hand? This is short hand and this is called an hour hand. So the short hand moves slowly, but the long hand means minute hand moves faster. When the hour hand is at 5 and the minute hand is at 12, it is 5 o'clock. We write it as 5:00. मुलांनो, इथे हा शॉर्ट हँड मीन्स आवर हँड हा 5वर आहे या क्लॉकमध्ये आणि इथे लॉंग हँड मीन्स मिनिट हँड हा 12वर आहे. सो या क्लॉकमध्ये काय टाईम झालेला आहे? इट इज 5 o'clock. Now, when the hour hand is at 3 and the minute hand is at 12, it is 3 o'clock. We write it as 3:00. आता इथे hour hand 3वर आहे आणि minute hand हा 12वर आहे. So, what is the time? 3 o'clock. Now, let us solve one activity. Tick the correct clock. आता इथे आपल्याला करेक्ट क्लॉकला टिक करायचं आहे. काय ॲक्टिव्हिटी आहे? इथे या क्लॉकमध्ये 3 o'clock झालेले आहेत, हो की नाही? आवर हँड 3वर आहे आणि मिनिट हँड हा 12वर आहे. सो या क्लॉकमध्ये 3 o'clock आहेत. मग आफ्टर 1 hour काय टायमिंग असेल? काय टाईम असेल? आफ्टर 1 hour 4 o'clock असतील, 2 o'clock असतील की 5 o'clock असतील? येस, करेक्ट. 3 o'clock नंतरनं 4 o'clock असणार. सो दिस इज द करेक्ट आन्सर. नाव in this clock, the hour hand is at 8 and the minute hand is at 12. So, it is 8 o'clock. Now, what do we have to find? After 2 hours, या क्लॉकमध्ये 8 o'clock झालेले आहेत आणि 2 hours नंतरनं काय टाईम असणार आहे? 9 o'clock, 10 o'clock or 6 o'clock. 8 नंतरनं 9 o'clock and 10 o'clock. So, this is the correct answer. After 2 hours, it will be 10 o'clock. Now, in this clock, the hour hand is at 9 and the minute hand is at 12. So, it is 9 o'clock. So, this clock shows the timing as 9 o'clock. So, what time will it be after 3 hours? After 1 hour, it will be 10 o'clock. After 2 hours, it will be 11 o'clock. And after 3 hours, it will be 12 o'clock. Yes, we get the answer.
12 o'clock. So, which clock correctly shows the timing 12 o'clock? Yes, this one. Reading the minute. Look at the movement of the hands in a working clock. The minute hand is more faster than the hour hand. मुलांनो, तुम्ही घरामध्ये क्लॉक बघतच असाल. त्या क्लॉकमध्ये आवर हँडपेक्षा मिनिट हँड हा खूप फास्ट फिरत असतो. द मिनिट हँड क्रॉसेस एव्हरी स्मॉल मार्क इन द क्लॉक. आणि हा जो मिनिट हँड आहे रेड कलरचा, तो या क्लॉकमध्ये बरेच मार्क्स केलेले आहेत, बऱ्याच अशा लाईन्स आहेत, स्मॉल स्मॉल लाईन्स आहेत. तर प्रत्येक स्मॉल स्मॉल लाईनला तो क्रॉस करत असतो. There are 60 such small marks and each one called minute. मुलांनो, क्लॉकमध्ये तुम्ही बघत असाल की स्मॉल स्मॉल लाईन्स असतात पूर्ण क्लॉकमध्ये. तर या स्मॉल लाईन्स 60 स्मॉल लाईन्स असतात. 12पासून स्टार्ट होतात आणि पुन्हा 12पर्यंत येऊस तर त्या 60 लाईन्स असतात. आणि त्या 60 लाईन्सला मिनिट्स असं म्हणतात. 1 लाईन इज कॉल्ड 1 मिनिट. सेकंड लाईन इज कॉल्ड 2 मिनिट. Third line is called 3 minutes. Fourth line is called 4 minutes. And fifth line is called 5 minutes. The minute hand takes 5 minutes to go from one number to the next. The hour hand takes 60 minutes to go from one number to the next. Minute hand takes 5 minutes to move from one number to the other. It takes 60 minutes for minute hand to complete one round from 12 back to 12. 60 minutes makes 1 hour. मुलांनो, हा जो लॉंग हँड आहे तो आहे मिनिट हँड. आणि त्याला एका नंबरपासून दुसऱ्या नंबरपर्यंत जाण्यासाठी किती मिनिट्स लागतात? तर 5 मिनिट्स. आणि हा आहे आवर हँड. या आवर हँडला एका नंबरपासून दुसऱ्या नंबरपर्यंत जाण्यासाठी किती मिनिट्स लागतात? तर 60 मिनिट्स. अँड 60 मिनिट्स मेक्स 1 hour. हा आहे मिनिट हँड. आणि तो ज्यावेळेस 1वर जातो त्यावेळेस 5 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 2वर जातो तेव्हा 10 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 3वर जातो त्यावेळेस 15 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 4वर जातो तेव्हा 20 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 5वर जातो तेव्हा 25 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 6वर जातो तेव्हा 30 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 7वर 35 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 8वर जातो तेव्हा 40 मिनिट्स कंप्लीट होतात. आणि 9वर जातो त्यावेळेस 45 मिनिट्स कंप्लीट होतात. 10वर 50 मिनिट्स. 11वर 55 मिनिट्स. आणि जेव्हा हा मिनिट हँड पुन्हा 12वर जातो त्यावेळेस 60 मिनिट्स कंप्लीट होतात. अँड 60 मिनिट्स मेक्स 1 hour. When a minute hand complete one round and our hand moves one number ahead. आता इथे आपण पाहिलं की हा मिनिट हँड आहे. हा 1वर गेला की 5 मिनिट्स, 2वर गेला की 10 मिनिट्स अँड सो ऑन. ओके. सो हा मिनिट हँड हा ज्या वेळेस 1 राऊंड कंप्लीट करतो त्यावेळेस 60 मिनिट्स होतात. आणि हा जो आवर हँड आहे तो त्याच्या नेक्स्ट नंबरकडे जातो. फॉर एक्झाम्पल आता या क्लॉकमध्ये 1 o'clock झालेला आहे. आणि ज्या वेळेस हा मिनिट हँड पूर्ण हा राऊंड कंप्लीट करतो म्हणजे 60 मिनिट्स कंप्लीट होतात त्यावेळेस क्लॉकमध्ये किती वाजलेले असतात? 2 o'clock. This clock shows 6 o'clock. Now 5 minutes past 6. Now what is the time? Yes, 10 minutes past 6. Now 15 minutes past 6. 20 minutes past 6. 25 minutes past 6. 55 minutes past 6. And now 60 minutes past. So what is the time?
It is 7 o'clock. When hour hand and minute hand are at 12, it is 12 o'clock. मुलांनो, ज्यावेळेस आर हँड आणि मिनिट हँड हे दोन्ही हँड 12वर असतात त्यावेळेस काय टाईम असतो? 12 o'clock. Now, the hour hand is between 7 and 8 and the minute hand is at 3. So, what is the time? Yes, the time is 15 minutes past 7. Now, the hour hand is between 9 and 10 and the minute hand is at 6. So, what is the time? Yes, the time is 30 minutes past 9. Now, in this clock, the hour hand is between 11 and 12 and the minute hand is at 9. So, the time is 45 minutes past 11. Now, let us solve one activity, children. Write in hours and minutes the time that each clock is showing. मुलांनो, आता इथे काही क्लॉक्स दिलेले आहेत. त्या क्लॉकमध्ये काय टायमिंग झालेलं आहे ते सांगायचं आहे. सो इथे हे फर्स्ट क्लॉक आहे आणि याचा जो आर हँड आहे तो 1 आणि 2च्या मध्ये आहे आणि मिनिट हँड हा 9वर आहे. सो व्हॉट इज द टाईम? येस, करेक्ट. इट इज 45 minutes past 1. Now children, what is the time in this clock? Yes, correct. The minute hand is at 7 and the hour hand is between 2 and 3. So this minute hands is at 7. So what is the time? Yes, 35 minutes past 2. And this clock shows 15 minutes past 10. Draw the hands in these clocks for the given time. आता इथे काही क्लॉक्स दिलेले आहेत आणि टाईमसुद्धा दिलेला आहे. आता आपल्याला हँड्स ड्रॉ करायचे आहेत. आर हँड आणि मिनिट हँड. सो द टाईम इज 10 minutes past 5. सो मिनिट हँड येणार 2वर आणि आर हँड येणार 5वर. नाव नेक्स्ट क्लॉक 15 minutes past 12. सो 15 minutes past. तर मिनिट हँड कशावर येणार मग? 15 minutes. सो मिनिट हँड येणार 3वर आणि आर हँड कशावर येणार? 12वर. सो द टाईम इज 15 minutes past 12. नाव 25 minutes past 4. सो 25 minutes. तर मिनिट हँड येणार 5वर आणि आर हँड येणार 4वर. सो दिस क्लॉक शोज 25 minutes past 4. Now, using the terms a quarter past, half past and a quarter to, the hour hand is between 1 and 2. मुलांनो, इथे बघा आर हँड आहे आणि हा 1 आणि 2 या दोघांच्या मध्ये आहे. अँड द मिनिट हँड इज ऑन 3 आणि मिनिट हँड हा 3वर आहे. सो द टाईम इज 15 minutes past 1. आणि अजून वेगळ्या प्रकारे सुद्धा आपण टाईम सांगत असतो. ते म्हणजे इट इज क्वार्टर पास्ट 1. क्वार्टर पास्ट म्हणजे काय मुलांनो? आता इथे हे क्लॉक आहे, ठीक आहे. आणि या क्लॉकमध्ये 12पासून 3पर्यंत जे अंतर असतं त्याला क्वार्टर पास्ट असं म्हणतात. सो या क्लॉकमध्ये आर हँड हा 1 आणि 2च्या मध्ये आहे आणि मिनिट हँड हा 12पासून 3पर्यंत आलेला आहे. सो त्याने 12पासून 3पर्यंत अंतर पार केलेलं आहे. सो या अंतराला क्वार्टर पास्ट असं म्हणायचं. सो द टायमिंग इज क्वार्टर पास्ट 1.
आता इथे या क्लॉकमध्ये मिनिट हँड हा 6वर आहे आणि आवर हँड हा 2 आणि 3च्या मध्ये आहे. सो इट इज 30 minutes past 2. When 2 hours and a half hour have passed, we say it is half past. 30 minutes past 1 is the same as half past 1. मुलांनो, या क्लॉकमध्ये काय टाईम आहे? 30 minutes past 2. ओके. आता इथे आपण असंही म्हणू शकतो की इट इज हाफ पास्ट 2. आता इथे मागच्या पिक्चरमध्ये, मागच्या स्लाईडमध्ये आपण पाहिलं की ज्यावेळेस मिनिट हँड हा 3वर असतो त्यावेळेस त्याला आपण क्वार्टर पास्ट म्हणतो आणि ज्यावेळेस मिनिट हँड हा 6वर येतो त्यावेळेस आपण काय म्हणायचं? हाफ पास्ट. सो या क्लॉकमध्ये काय टाईम आहे? हाफ पास्ट 2. इट इज सेम ॲज 30 minutes past 2. Now in this clock it is 45 minutes past 12. The minute hand is at 9 and the hour hand is between 12 and 1. So the timing is 45 minutes past 12. This can also be read as a quarter to 1. मुलांनो, आपण पाहिलं मगाशी की ज्यावेळेस मिनिट हँड हा 3वर असतो त्यावेळेस काय टायमिंग असतो? क्वार्टर पास्ट. आणि ज्यावेळेस मिनिट हँड हा 6वर येतो त्यावेळेस हाफ पास्ट. आणि मिनिट हँड हा 9वर असतो त्यावेळेस म्हणायचं अ क्वार्टर टू. सो या क्लॉकमध्ये आवर हँड हा 12 आणि 1च्या मध्ये आहे आणि मिनिट हँड हा 9वर आहे. सो द टाईम इज अ क्वार्टर टू 1. इट इज सेम ॲज 45 minutes past 12. What is the time? Yes, 15 minutes past 9 or quarter past 9. Now in this clock, what is the time? 15 minutes past 12, or we can say quarter past 12. Now what is the time in this clock? Yes, the time is 45 minutes past 12 and it is same as quarter to 1. Now, what is the time? Yes, it is 45 minutes past 5, or we can say quarter to. Is in our body. That body changes also we can see. These changes also we can